નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી। તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। પીએમ મોદી આ વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી 21 જૂને શ્રીનગર જમ્મુ કાશ્મીરમાં દાલ તળાવના કિનારે કરશે। SKICC ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં 5000થી 8000 જેટલા લોકો હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે। શ્રીનગર વહીવટી તંત્ર શહેરમાં દેશની મુખ્ય ઇન્ટરવ્યૂ આયોજન ઇવેન્ટનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે। શ્રીનગરના દાલ તળાવની આસપાસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે। જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ, CRPF, SPG કમાન્ડો અને નદી પોલીસ સુરક્ષાની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે। मौजूद है श्रीनगर के डल झील के किनारे के बिल्कुल पास में और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आज श्रीनगर आ रहे हैं। कल जो है वो श्रीनगर के SKIC में योग समारोह में शामिल रहेंगे। इस हवाले से श्रीनगर शहर में पूरी अरेंजमेंट्स की गई है। अगर हम सिक्योरिटी लिहाज की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और SPG के जवान जो है पूरे श्रीनगर में तैनात रखे गए हैं। साथ साथ मैं आपको नजारा भी दिखाऊंगा। ये वो तस्वीरें हैं जो डल झील की तस्वीरें हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर जो है कल 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पर यहीं पर योग दिवस मनाएंगे। श्रीनगर के SKICC जो कि डल झील के किनारे पर वाक़ा है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लगभग 8000 से लेकर 10000 एथलीट्स, स्टूडेंट्स के साथ योग दिवस में शामिल रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम आज के दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक बड़े समारोह को कश्मीर में संबोधित करने जा रहे हैं और साथ साथ अगर हम आज के दिन की बात करें तो कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है आज श्रीनगर 6 बजे शाम के पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है वो कई सारे अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है उनकी इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं। साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है इनकी इनॉग्रेशन भी होने जा रही है। और कल जो है SKICC में लगभग 8000 से लेकर 10000 स्टूडेंट्स, एथलीट्स योग दिवस में शामिल रहेंगे। कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कई सारे बच्चों से हमने बात की जो प्राइम मिनिस्टर की इस योग दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। बच्चों का कहना था कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री आज कश्मीर में आ रहे हैं और साथ साथ योग समारोह में वो शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल श्रीनगर के मशहूर डल झील के किनारे पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम बात करें CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और रिवर पुलिस के साथ साथ SPG के जवान जो है पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए SPG की टीम जो है वो ऑलरेडी श्रीनगर पहुंच चुकी थी कुछ दिन पहले ही और SKICC के इर्द गिर्द SPG के जवान तैनात रखे गए हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF, साथ साथ रिवर पुलिस, SDRF की टीम जो है डल झील के किनारे पर इस वक्त तैनात रखी गई है। श्रीनगर डल झील से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ एक्स। તો નીટ પેપર લીકનો મુદ્દો હાલ સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે। હવે આ મામલે એક મોટો ખુલાસો થયો છે। આ કેસમાં 4 આરોપીઓનું કબૂલનામું સામે આવ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે નીટ પરીક્ષાના વિવાદ વચ્ચે નીટની પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે। શિક્ષણ મંત્રાલયે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી NTA દ્વારા આયોજિત UGC નીટ પરીક્ષાને રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને તપાસ માટે આ મામલો સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશનને સોંપવામાં આવ્યો હતો। તો આપણે જણાવી દઈએ કે આ કેસના આરોપી અનુરાગ યાદવે જણાવ્યું કે હું કોટાના LN કોચિંગ સેન્ટરમાં નીટ પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો। મારા ફુઆ જુનિયર એન્જિનિયર તરીકે કામ કરે છે। એક દિવસ મારા ફુઆએ મને કહ્યું કે નીટની પરીક્ષા 5 મઈ 2024ના રોજ છે, તું કોટાથી પાછો આવી જા। પરીક્ષા માટે તમામ તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે। જે બાદ તેમના કહેવા પર હું કોટાથી પાછો આવ્યો। મારા ફુઆ મને 4 મઈ 2024ના રોજ રાત્રે અમિત આનંદ અને નીતિશ કુમાર સાથે છોડી ગયા, જ્યાં નીટ પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર અને ઉત્તર વહી આપવામાં આવી હતી। જ્યાં રાત્રે જ મને પરીક્ષામાં પૂછનારા પ્રશ્નોની તૈયારીઓ કરવાઈ। મારું કેન્દ્ર DY પાટીલ સ્કૂલમાં હતું અને જ્યારે હું પરીક્ષા આપવા માટે સ્કૂલમાં ગયો ત્યારે પ્રશ્નપત્ર સંપૂર્ણ રીતે કંઠસ્થ હતું। મને પરીક્ષામાં એવા જ પ્રશ્નો દેખાયા જે મેં રાત્રે યાદ કર્યા હતા। પરીક્ષા બાદ અચાનક પોલીસ આવી અને મને પકડી લીધો। ત્યારબાદ મેં મારો ગુનો કબૂલ કર્યો। આ જ મારું નિવેદન છે।
यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को यह अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो taking a very prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। નીટ પેપર લીક કેસમાં બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ વિજય સિન્હાએ મોટો દાવો કર્યો છે કે પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી તેજસ્વી યાદવના પીએસ પ્રીતમે નીટ પેપર લીકના માસ્ટર માઇન્ડ સિકંદર માટે રૂમ બુક કરાવ્યો હતો। વિજય સિન્હાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે આ મામલે વિભાગે તપાસ હાથ ધરી છે। 1 મેના રોજ તેજસ્વીના પીએસ પ્રીતમ કુમારે આરસીટી કર્મચારી પ્રદીપને રાજ્ય સરકારના રોડ કન્સ્ટ્રક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના ઇન્સ્પેક્શન ગેસ્ટ હાઉસમાં સિકંદર કુમાર માટે રૂમ બુક કરાવવા માટે બોલાવ્યા હતા। ગેસ્ટ હાઉસનો નિયમ છે કે 3 દિવસ માટે વધુમાં વધુ 3 રૂમ બુક કરાવી શકાય છે। માત્ર એનએચ અધિકારીઓને આનાથી વધુ બુકિંગ કરવાની મંજૂરી છે। જો સીબીઆઈ આ મામલે પ્રીતમ કુમાર અને તેજસ્વીની પૂછપરછ કરે તો સ્પષ્ટ થશે કે પેપર લીકમાં કોણ કોણ સામેલ છે। વિજય સિન્હા દાવો કરી રહ્યા છે કે પ્રીતમ અને સિકંદર યાદવ વચ્ચેના સંબંધોની કડી વધુ મજબૂત થઈ રહી છે। પ્રીતમે મંત્રીના નામે જ રૂમ બુક કર્યો હતો, તે તેજસ્વીના નામે બુક કરાવ્યો હતો। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं। ये अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है।
ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। યોગ એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની દેન છે. પ્રાચીન ભારતીય પરંપરા દ્વારા માનવ જનતાને અપાયેલી એક અમૂલ્ય ભેટ એવી યોગ વિદ્યાને વિશ્વ ફલક ઉપર લાવવા માટે તથા માનવ જાતને આરોગ્ય સુખકારી અને માનવતા તરફ દોરવાના ઉમદા હેતુથી વડાપ્રધાન દ્વારા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની 67મી સામાન્ય સભા સમક્ષ 21મી જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવા કરેલ પ્રસ્તાવને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યા, જેના ભાગરૂપે સમગ્ર વિશ્વમાં તારીખ 21મી જૂનના દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જે અનુસાર સૌપ્રથમ વખત ભારત પાકિસ્તાન સરહદે આવેલ નડાબેટમાં યોગ અને રાષ્ટ્રભક્તિના સંયોજનથી રાજ્ય સરકારના માધ્યમથી ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા અને બીએસએફના સહ આયોજનમાં આ વર્ષનો મુખ્ય કાર્યક્રમ યોજાશે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ સહભાગી થશે. જૂનાગઢ બેઠકના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ વિરોધીઓએ ચીમકી આપતા કહ્યું કે 5 વર્ષ જે લોકો મને નડ્યા છે તેમને હું છોડવાનો નથી. પાર્ટી તેમની સામે કાર્યવાહી કરે કે ના કરે, પરંતુ હું તેમને છોડવાનો નથી. પ્રાંચી ખાતે ધારાસભ્ય ભગવાન બારડ દ્વારા અભિવાદન કાર્યક્રમમાં રાજેશ ચુડાસમાએ વિરોધીઓ પર નિશાન સાધતા આ વાત કહી હતી. રાજેશ ચુડાસમાએ તેમના રાજનૈતિક વિરોધીઓ માટે જે ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો તેને લઈને ચર્ચા ઉઠી છે અને જનપ્રતિનિધિએ શું આ શોભે છે? શું એક સાંસદ આ રીતે બદલાની ભાવનાથી કામ કરશે? મહત્વપૂર્ણ છે કે જૂનાગઢના ડોક્ટર અતુલ ચગ કેસમાં સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા ભેરવાયા હતા અને આ વખતે ચૂંટણીમાં તેમને તકલીફ પણ થઈ શકે તેમ હતી. હવે ચૂંટણી પત્યા બાદ તેઓ પોતાનો અસલી રંગ બતાવી રહ્યો હોય તેવી જૂનાગઢમાં ચર્ચા જોવા મળી રહી છે. સવાલ એ થાય છે કે શું આ જ રીતે તમે રાજકારણ કરશો? જૂનાગઢ બેઠક ઉપરથી ભાજપ દ્વારા લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે રાજેશ ચુડાસમાની પસંદગી કરવામાં આવી ત્યારે પણ વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો હતો. તેમના સામે જૂનાગઢ ભાજપથી જ વિરોધના સુર રોલાયા હતા. એ જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો. પણ આ 10 વર્ષમાં રાજનીતિ અને સમાજ જીવનના ઉતાર ચઢાવમાં મારા જીવનમાં પણ ઘણા એવા પડાવો આવ્યા કે જેને ફાયદો બીજાના ખાતે હોય અને આ વિસ્તારનું જેટલું નુકસાન થાય કે રાજેશ ચુડાસમાના ખાતે આવ્યું ને તો પણ મેં મારી છાતીમાં ઝીલી અને સહન કર્યું. આવાજ એટલા માટે કરું છું કે અહીંયા ભગાભાઈ બારડ બેઠા. એમણે કીધું કે આ વિસ્તારમાં 3 ચૂંટણીઓ અગાઉની 2 ચૂંટણીમાં તાલાળા વિધાનસભામાં ઘણી બધી વાતો આવતી હતી. તેમ છતાં પણ તાલાળા વિધાનસભામાંથી મને 10 થી 11,000ની લીડ બંને વખત મળી. આ વખત ક્યારેય રાજનીતિ કરી નથી અને મારી ઓફિસે કોઈ પણ સમાજનો કર્મચારી આવ્યો હોય એને કોઈ પણ આગેવાનની ભલામણની જરૂર નથી. મારે ઓફિસેથી એમને પત્ર મળી જાય અને એમની બદલી ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં થઈ જાય. મારે ફોન કરવાની પણ જરૂર ના પડે. મારા પત્રની તાકાત એટલી છે કે એમને પોતાના વિસ્તારમાં આવવું હોય તો મારા પત્રથી આવી શકે. આવા અનેક કામો આ વિસ્તારના લોકોના માટે કર્યા. પણ મને જ્યારે 3ડી વખત આ વિસ્તારની સેવા કરવાની તક મળી છે. આ 10 વર્ષમાં તમને જે કોઈ પણ ખાટા ઓટકાર આવ્યા હોય એ એક પણ ખાટો ઓટકાર આવનારા સમયમાં નહીં આવવો દો. ભગવાન માધવરાયની સાક્ષીએ કહું અને એ પણ કહું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હિસાબ કરે કે ના કરે પણ હું આ 5 વર્ષમાં મને જે નડ્યા છે એમને મૂકવાનો નથી. એ પણ આ જાહેર મંચ પરથી કહું છું. આ 5 વર્ષ આ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની રાજનીતિમાં આવનારા સમયમાં આપણે સૌએ સાથે મળી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા કે જેમણે 45 ડિગ્રી તાપમાં અનેક સમીકરણોની વચ્ચે
અને લોકોની વચ્ચે જાય, પોતાના સમાજની સામે પણ જાય અને જેમણે મારા માટે કામ કર્યું છે એ તમામ કાર્યકર્તાઓનો ફરી એક વખત અને હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. આપ સૌએ મારું સન્માન કર્યું એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. જય જય ગણેશ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગર ખાતે મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં થયેલા ચર્ચા સંદર્ભ પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર પ્રાથમિક સરકારી અને ગ્રાન્ટ ઇન એન્ડ શાળામાં આગામી 3 મહિનામાં 7,500 જેટલી શિક્ષકોની કંપની ભરતી કરાશે. રાજ્યની ગ્રાન્ટ ઇન એન્ડ શાળામાં ટાટ સેકન્ડરી અને ટાટ હાયર સેકન્ડરી પાસ ઉમેદવારોની યોગ્યતાના આધારે કસોટી પ્રમાણે કાયમી ભરતી કરાશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ટાટ 1 અને ટાટ 2 ઉમેદવારોની પણ ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ટૂંક સમયમાં ધરવામાં આવશે. પ્રમાણ કસોટી છે અને યોગ્યતા કસોટી પ્રમાણ પત્ર મેળવવાની અને લાયકાત પ્રાપ્ત કરવા માટેની પરીક્ષાઓ છે અને આ પરીક્ષાઓની અંદર આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે નિર્ણય કર્યો છે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં 7500 જેટલી નવી ભરતીઓની એમના અધ્યક્ષપણે અધિકારીઓ સાથે અને બંને અમારા શિક્ષણ મંત્રીઓ સાથે જે પરામર્શ થયો એ મુજબ 7500 જેટલી ટાટ 1 અને ટાટ 2 આ બંનેની અંદર ભરતી કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને આગામી 3 માસની અંદર આ ભરતી રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂરી કરવામાં આવશે. સાથે જે ટેટની વાત છે, ટેટ 1 ટેટ 2 આ બંનેની અંદર પણ યોગ્યતા કસોટી પ્રમાણ જે આપણે પરીક્ષાઓ લઈએ છીએ એની અને તેમજ ભરતીની આ બંને બાબતો ચર્ચા કરી અને એના માટેના નિયમો યોગ્ય કરી બનાવી અને આગામી સમયમાં પણ આ ભરતીઓ કરવાનો પણ સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. અત્યારે જે નિર્ણય થયો છે એની જાણ આપ સૌને કરી રહ્યો છું. ભૂતકાળમાં જે નિર્ણયો થયા હશે એમાં કેટલી ભરતીઓ થઈ કેટલી બાકી છે મારા ધ્યાનમાં નથી, પરંતુ એટલું ચોક્કસ કહીશ કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં ખૂબ સંવેદનશીલ રીતે આ નિર્ણયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયની ચર્ચા સાથે પ્રથમ તો જે કહેવાય કે ઉચ્ચતર અને માધ્યમિક શિક્ષણની અંદર ભરતીઓ પહેલા કરવી, એ ભરતીઓ પહેલા કરવાનો નિર્ણય એટલા માટે કર્યો છે કે ઉપર ભરતી તમે કરો અને પછી નીચે બધી જો સાથે કરવામાં આવે તો નીચેવાળાને ઉપર જવાનો, ઉપરવાળાને નીચે જવાનો સ્કોપ મળી રહે. પરંતુ ઉપર જો ભરતી પહેલા કરી લીધી હોય તો નીચે એટલી કોમ્પિટિશન પણ ઓછી થાય અને માનો કે નીચેવાળા ઉપર જતા હોય તો નીચેની જગ્યાઓ ખાલી રહે ટેટ 1 ટેટ 2 ની. એના કારણે આપણે પહેલા ટાટની જે યોગ્યતા ધરાવતા જે પણ કોઈ આપણા કેન્ડિડેટ્સ છે એમને કામ આપવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે, નોકરીઓ આપવાનું નક્કી કર્યું છે. આ જે ભરતી થઈ રહી છે એમાં જ્ઞાન સહાયકને પણ આમાં જે ભરતી છે ભરતીમાં ચોક્કસ એના મેરિટ પ્રમાણે એને પણ ચાન્સ મળવાનો છે. કાયમી ભરતી થાય છે એટલે અત્યારે જ જ્ઞાન સહાયકો ચાલુ છે. જો મેરિટમાં આવતા હોય તો એમની પણ એમાં ભરતી કરવામાં આવશે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અત્યાર સુધી આપણે જે ભરતી કરી છે ગ્રાન્ટેડ અને સરકારી સ્કૂલોમાં એ 18,382 જેટલી છે અને પહેલી વખતે 7500 જેટલી ભરતીઓ આપણે સાથે કરી છે. આટલી ભરતી ભૂતકાળમાં નહોતી થઈ, પરંતુ આ વખતે આનંદ છે કે 7500 જેટલા એક સાથે ટાટ 1 અને ટાટ 2 એટલે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં આપણે ભરતી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ગુજરાતમાં દરિયા કિનારેથી ડ્રગ્સ મળવાની ઘટનાઓ સતત વધતી જઈ રહી છે. અવારનવાર મળી આવતા ડ્રગ્સના પેકેટ દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં આવા માદક પદાર્થની ફેરફેર વધી રહી છે. આ સાથે જ કચ્છના દરિયાઈ સીમામાંથી માદક દ્રવ્યોનો જથ્થો મળી આવવાનો સિલસિલો પણ યથાવત રહ્યો છે. સવારે બીએસએફે કચ્છના ક્રીક વિસ્તારમાંથી રૂપિયા 150 કરોડનું ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે.
આ જપ્ત કરાયેલા ડ્રગ્સમાં સિન્થેટિક હેરોઇન, ચરસના 3 અલગ અલગ પ્રકારના પેકેટો મળી આવ્યા। એક સપ્તાહમાં 150 થી પણ વધુ ડ્રગ્સ જપ્ત। બીએસએફના જવાનોને ક્રીક બોર્ડર પર સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન ડ્રગ્સના પેકેટ બિનવારસુ હાલતમાં મળી આવ્યા છે। તમને જણાવી દઈએ કે છેલ્લા એક સપ્તાહમાં બીએસએફ 150 થી પણ વધુ ડ્રગ્સના પેકેટ જપ્ત કર્યા છે। ઉપરાંત બીએસએફના જવાનો દ્વારા દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર અને ખાડી વિસ્તારમાં સતત સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ જ છે અને હજુ પણ વધુ માત્રામાં ડ્રગ્સના પેકેટ મળી આવવાની સંભાવના છે। હાલમાં દરિયામાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોવાને કારણે ફેંકી દેવાયેલા ડ્રગ્સના પેકેટો મોજામાં તળાઈ આવીને કચ્છની દરિયાઈ સીમામાંથી મળી આવે છે। આ સાથે જ જુદી જુદી સુરક્ષા એજન્સીઓ છેલ્લા 12 દિવસોથી સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે અને કચ્છના જુદા જુદા દરિયાકાંઠા પરથી આ ડ્રગ્સ મળી આવી રહ્યા છે। મળેલા ડ્રગ્સના જથ્થા અંગે બીએસએફ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। તો ભાવનગર જિલ્લામાં હવે સરકારી ગોડાઉન પણ સુરક્ષિત નથી। મહુવા તાલુકાના સરકારી અનાજ ગોડાઉનમાંથી 3.20 લાખના અનાજની ચોરી કરી તસ્કરો પલાયન થયા છે। સરકારી અનાજના ગોડાઉનમાંથી ઘઉં ચોખાના કટ્ટા ગાયબ થયા છે। આ બનાવમાં 69 કટ્ટા ચોખા જેનો કુલ કિંમત 1,35,240 થાય છે, જ્યારે 120 કટ્ટા ઘઉં જેની કિંમત 1,71,250 થાય છે। આ સાથે જ ખાલી બારદાન નંગ 194 કિંમત 13,967 મળી સરકારી ગોડાઉનમાં ટોટલ 3,20,458 લાખની ચોરી થઈ છે। આ બનાવને લઈ ગોડાઉન મેનેજર દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે। મહુવા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। બનાસકાંઠા તાલુકાના સનાલી નજીક આવેલા મંડાલી ગામ ઊંડા કુવામાં 2 યુવકો બુધવારે બપોરે મોટર કાઢવા ઉતર્યા હતા। એ દરમિયાન એકાએક બંને યુવકો મોટર કાઢવા ઉતર્યા હતા તો મોટર કાઢવાની કવાયતમાં કુવાની શેવડા અને કાદવમાં ફસાઈ જતા મોતને ભેટ્યા હતા। ઘટનાને પગલે નાનકડા ગામમાં ભારે દોડધાડ પણ મચી ગઈ હતી। જોકે ઊંડા કુવામાંથી બંને યુવકોને બહાર કાઢવાનું અશક્ય થઈ પડતા અંબાજી અને પાલનપુર ફાયર બ્રિગેડનો સંપર્ક કરતા સાંજના સુમેરે ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી। બાદમાં બંને લોકોના મોત નીપજ્યા। તો વલસાડમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો, જેને લઈને અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા। વરસાદના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયો હતો તો કાંઠા વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો। ભારે પવન સાથે પડેલા વરસાદના કારણે કોસંબાના દીવાદંડી વિસ્તારમાં અનેક વીજ થાંભલા પડી ગયા હતા, જેના કારણે આજુબાજુના તમામ વિસ્તારોમાં વીજળી ડૂલ થઈ ગઈ હતી અને લોકોએ કલાકો સુધી વીજળી વગર બેસવાનો વારો આવ્યો હતો। જોકે વીજ વિભાગની ટીમ ત્વરિત એક્ટિવ થઈ અને કાંઠા વિસ્તારમાં પડેલા થાંભલાને ઊભા કરીને યુદ્ધના ધોરણે જ પુરવઠો યથાવત કર્યો હતો। વરસાદનું સત્તાવાર આગમન થઈ ગયું છે ત્યારે તંત્રના પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના દાવા પર પોકળ સાબિત થઈ રહ્યો હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવવાનો સિલસિલો યથાવત છે, સાબિત કરે છે કે પાણીના યોગ્ય નિકાલની હજુ પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી। જોકે આ હજુ શરૂઆત છે અને આખું ચોમાસું બાકી છે ત્યારે આવનારા દિવસોમાં ભારે વરસાદના સમયે વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે। પંચમહાલના શહેરા તાલુકાના ઉજડા ગામના ભરવાડ ફળિયા આવેલ સરકારી ગમતાણની જમીનમાં દબાણ હોવાની શંકાને લઈને તાલુકા વિકાસ અધિકારી પાર્થ પટેલ દ્વારા થોડા દિવસો પહેલા મકાન માલિકને જરૂરી આધાર પુરાવા સાથે જૂન માસની 19 તારીખના રોજ હાજર રહેવા માટે નોટિસ પાઠવી હતી। તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે 26 જેટલા અરજદારો આધાર કાર્ડ, મકાનની આકરણી સહિતના જરૂરી આધાર પુરાવા સાથે આવ્યા હતા। તાલુકા વિકાસ અધિકારી પાર્થ પટેલ અને એટીડીઓ સંજય બારિયા સમક્ષ 26 અરજદારોએ જરૂરી આધાર પુરાવા રજૂ કરવા સાથે એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે અમે 40 થી 50 વર્ષથી અહીં પરિવાર સાથે રહીએ છીએ અને તે સમયે કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા અમને આ જમીન ફાળવવામાં આવી હતી। ગોકળપુરાના માજી સરપંચ દિનેશ બારિયાની હત્યા ઉજાળા ગામના ભરવાડ ફળિયામાં રહેતા 3 ઇસમો દ્વારા કરવામાં આવ્યા બાદ તાલુકા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી। જોકે આ ગામની સરકારી ગમતાણની જમીનમાં જે રીતે પાકા મકાનો ઊભા થઈ ગયા હોય એને જોતા આગામી દિવસોમાં તંત્ર દ્વારા અહીં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી
શકે તેવી શક્યતાઓ પણ કોઈ નકારી શકાય એમ નથી. આજરોજ ઉજળા ગ્રામ પંચાયતના અરજદારોની પહેલી મુદત હતી 1 તારીખ, જેની અંદર એ લોકોએ નવી મુદત માગતા 19 તારીખની મુદત આપવામાં આવેલ હતી. એ મુદતની અંદર આજે તમામ ગામના 26 અરજદારો હાજર રહેલા હતા. એ અરજદારોને એમના જે ઘરના પુરાવા અને આધારસહિત રજૂ કરેલ છે. હવે એની ચકાસણી કરતા આગળની યોગ્ય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તો હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતો રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.